So time is 5:30. Welcome everyone. So அனைவருக்கும் வணக்கம். Hope you are benefiting from this Nurture to Rise program from JDAX. As you know, so I am K. Prakash, Academic Coordinator of JDAX, Santhome, Chennai. So நம்ம Nurture to Rise programல இது வரைக்கும் நம்ம 2 செஷன்ஸ் வந்து பார்த்திருக்கோம். So before we are going into the session, today's session is about TNPSC program. நம்ம last session UPSC programs பத்தி வந்து பார்த்தோம். UPSC programனா என்ன அதெல்லாம் வந்து நம்ம already we discussed everything. So we'll have a recap today. So what we discussed session, first sessionல என்ன பார்த்தோம், second sessionல என்ன பார்த்தோம், then today's session is about TNPSC exams. Shall we start? போலாமா sessionsக்குள்ள? Fine. So this is about our Nurture to Rise program. As I already told you, Nurture to Rise program is about making informed decision. So informed decision making about competitive examinations for aspirants of competitive exams. So ஒரு informed decision making ஏன்னா இங்க நடக்கிறது இல்லை அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம். ஸோ அந்த கேப்பை வந்து ஃபில் பண்றதுக்கு தான் we started this program to give you an introduction about what is service exams or what is competitive exam is all about. So that is what we discussed in the Nurture to Rise first session. So if you want to see certain details about this program, you can check the video in YouTube. So இதெல்லாமே நம்ம already cover பண்ணிட்டோம். So Nurture to Rise is about informed decision making. So creating awareness, educate, because why we need coaching and all, why proper guidance is required. So why nurturing is required before coaching. So that is what we are doing in this program. So what kind of nurturing we are doing and why nurturing is required. So all these things we covered in our first session itself. And then we came into what is competitive exams. So what types of competitive exams and what is civil service, what is public services. So these things we already covered in our first session itself. Next, in our next session, we discussed about what are all the competitive available for UPSC, state public service commissions like TNPSC, SSC, banking exams and all. So in that, we focused only on UPSC civil services examination. So what type of jobs are in civil service examination, என்னென்ன டைப்ஸ் வந்து இருக்குது, எவ்வளோ வேகன்சிஸ் ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேகன்சிஸ் எவ்வளோ வந்து இருக்கு. ஸோ அண்ட் த பிளான் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் 2 stages, one is civil service and civil service preliminary and civil service main exam, which include examination and interview, personality test. So these are all the things we covered in our second session. So if you have any doubts in it, okay, ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா நீங்க யூடியூப்ல இருக்க அந்த செகண்ட் வீடியோவும் செக் பண்ணிக்கோங்க. So these are all the things we covered, what kind of reservation policy is there and the pattern of the exams. So we covered all these things. And I told you
Like, so imagine competitive exams, especially when it comes to UPSC. I asked you to imagine like UPSC civil service exam is about a football game. So it has two halves and many players are playing, many people are playing, especially in European countries or in most of the world countries. But when it comes to football, we are not aware of certain things. நம்ம பெருசா வந்து ஃபுட்பால்ல வந்து பார்த்தா பார்ட்டிசிபேட் பண்றது இல்லை. அப்படிதான் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்லையும் நான் முன்னாடியே ஃபர்ஸ்ட் செஷன்லேயே சொன்னேன். சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனோட தமிழ்நாடு ஃப்ரம் தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ்டிங்ஸ் வந்து கம்மியாயிட்டு வந்து வருது. ஸோ ஏர்லியர் 100 பேருக்கு மேல 2013 பார்த்தீங்கன்னா 100 பேருக்கு மேல வந்து தமிழ்நாட்டில இருந்து செலக்ட் பண்ணாங்க. ஆனா இட் இஸ் ரெடியூசிங். 40-45 பேர் தான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் வை ஐ டோல்ட் யூ. So this was a quote about Pele. So we saw this thing also. So today it is about TNPSC exams. So if you have any doubts, உங்களுக்கு கடைசி 2 செஷன்ல எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் you can go and check it in the video or you can send a mail to us. நீங்க மெயில் அனுப்பிச்சீங்கன்னா then if you have any query that then we will address in the live session itself. Okay. So TNPSC exam. நம்ம TNPSC எக்ஸாமை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு ஓவர்வியூ வந்து ஒரு சிம்பிளாக வந்து நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன். என்ன சொல்லியிருந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா TNPSC எக்ஸாம் இஸ் அபவுட் ஒரு கிரிக்கெட் மாதிரி வந்து வச்சுக்கோங்க. கிரிக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம ஊரில் எல்லாருமே TNPSC எக்ஸாம் எழுதுற மாதிரி தான். கிரிக்கெட் எல்லா பக்கமும் விளையாடுவாங்க. இந்த ரோட்டில் அந்த சந்துக்குள்ளே எல்லா பக்கமும் விளையாடுவோம். அந்த மாதிரி தான் TNPSC எக்ஸாம். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ ஆஸ் ஐ செட் earlier, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ரூல்ஸ் ஆஃப் த கேம். ஸோ ஒவ்வொரு கேமுக்கும் ஒவ்வொரு ரூல்ஸ் இருக்கு, ஒவ்வொரு ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ எந்த கேமை எங்க விளையாடுமோ அதுல தான் போய் விளையாடணும். நம்ம வாலிபால் விளையாடுற இடத்துல வந்து பாஸ்கெட் பால் விளையாட முடியாது, கிரிக்கெட் விளையாடுற இடத்துல போய் ஃபுட்பால் வந்து விளையாட முடியாது. ஸோ அப்போ யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் த கேம். ஸோ எங்க எதை எப்படி விளையாடணும்னு தெரிஞ்சுட்டு விளையாடணும். தட் இஸ் வை வி ஆர் ஹேவிங் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் செஷன்ஸ். ஸோ டுடே TNPSC. So what is the purpose? So what TNPSC is doing? நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி UPSCங்கிறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஆல் இந்தியா சர்வீசஸ் சிவில் சர்வீசஸை ரெக்ரூட் பண்ணி கொடுக்குற ஒரு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன். when it comes to அதே SSC என்ன பண்ணும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். செகண்ட் வீடியோவில் we discussed everything. ஸோ SSC என்ன பண்ணும், யூனியன் இருக்கிற குரூப் B, குரூப் C, குரூப் D சர்வீசஸ்க்கு ரெக்ரூட் பண்ணி கொடுக்கவும் வந்து சொல்லியிருக்கோம். ஸோ லெட்ஸ் see it in detailed manner today. Fine. ஏன்னா எப்போதுமே PPTவே பார்த்துட்டு இருந்தா உங்களுக்கும் போர் அடிச்சிருக்கும். ஸோ we'll see what is civil services and what is public services is all about. First நம்ம செகண்ட் கிளாஸ்ல பார்த்த மாதிரியே so there are civil services, public services, even we have judicial services. நம்ம ஜுடிஷியல் சர்வீஸை பற்றி பெருசாக வந்து பார்க்க மாட்டோம். ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஜுடிஷியரி சர்வீசஸ் when it comes to Supreme Court, High Court, they have their own kind of recruitment process. and ஸ்டேட் லெவல்ல ஸ்டேட் ஜுடிஷியல் சர்வீசஸ் எக்ஸாம்ஸ்னு வந்து இருக்கு. அது டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜுக்கு வந்து எழுதுவாங்க, சிவில் ஜட்ஜுக்கு எக்ஸாம்ஸ் வந்து எழுதுவாங்க. ஸோ தட் கம்ஸ் அண்டர் ஸ்டேட் ஜுடிஷியல் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸ். நம்ம ஏன் இப்போ இதெல்லாம் பார்க்குறோம்னா நிறைய பேர்த்துக்கு நம்ம எந்த வேலைக்காக படிக்கிறோம், ஒரு கவர்மெண்ட் செட்டப்ல ஒரு கவர்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எந்த லெவல்ல வந்து இருக்கிறோம், எவ்வளோ லெவல்ஸ் இருக்குது, இது தெரியாம பல பேரும் வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க பல வருஷமா. ஸோ தட் இஸ் வை வி ஆர் டிஸ்கசிங் தீஸ் திங்ஸ். ஏன்னா உள்ள நம்ம போகலாம், உள்ள ரூல்ஸ் ஆஃப் த கேம் வில் see it. Before that you need to have proper picture of so in which place you are going to be அப்படிங்கிற ஒரு கிளாரிட்டி வந்து இருக்கிறதுக்காக தான் we are discussing these things. ஸோ நம்ம சிவில் சர்வீசஸ்ல
பத்தி நம்ம முன்னாடி என்ன சொன்னோம்னா இட் இஸ் அபவுட் த எலிட் சர்வீசஸ் ஆஃப் IAS IPS இந்த மாதிரி கேடர்ஸ். இவங்க when it comes to policy மேக்கிங்ல இன்வால்வ் ஆகிற பொசிஷன்ஸ் தான் சிவில் சர்வீசஸ். comes to public services who are going to implement these policy decisions taken by the civil servants. இது வெறும் IAS IPS தானா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனியன் லெவல்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லெவல்ல இருக்கிற சர்வீசஸ். அதே when it comes to state civil services, state civil services யார் வருவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா TNPSC Group 1 எக்ஸாம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோல் வந்து வருது. ஃபைன். இங்க ஸ்டேட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீசஸ், ஸ்டேட் போலீஸ் சர்வீசஸ், நம்ம எப்படி இங்க IAS சொல்றோமோ அதே மாதிரி இது இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ். திஸ் இஸ் ஸ்டேட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ், ஸ்டேட் போலீஸ் சர்வீஸ். அப்ப ஸ்டேட் லெவல்ல we have services. எப்படி யூனியன் கவர்மெண்ட்லயும் வந்து இந்தியா லெவல்ல சில போஸ்டிங்ஸ் இருக்குதோ ஸ்டேட் லெவல்ல we are creating those services to work for the state government. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒர்க் பண்றதுக்காக நம்ம இதை கிரியேட் வந்து பண்றோம். ஓகேங்களா? இது யார் பண்ணுவாங்கன்னா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி UPSC when it comes to யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து பண்றாங்க. when it comes to ஸ்டேட் சிவில் சர்வீஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு TNPSC வந்து பண்றாங்க. இந்த மாதிரி ஸ்டேட் சிவில் சர்வீசஸ்க்கு இந்த மாதிரி. அதே இந்த பப்ளிக் சர்வீசஸ்க்கு யாரு ரெக்ரூட் பண்ணி கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா when it comes to யூனியன் கவர்மெண்ட் SSC is doing it. SSC என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம செகண்ட் வீடியோ டீடைல்டா வந்து கவர் வந்து பண்ணியிருக்கோம். ஸோ யூ கோ பேக் அண்ட் செக். ஸோ யூனியன் கவர்மெண்ட்ல குரூப் C, குரூப் D, குரூப் Bக்கு ரெக்ரூட் வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அதே when it comes to ஸ்டேட் லெவல்ல TNPSC தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்க்கு பண்ணி கொடுக்குறாங்க. when it comes to for other states, ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் ஒவ்வொரு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்ஸ் இருக்கு, அவங்க ரெக்ரூட் பண்ணி வந்து தராங்க. இந்த TNPSCல என்னென்ன பொசிஷனுக்கு பண்றாங்கன்னா குரூப் 2, 2A and 4. அது இல்லாம குரூப் 5 அந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ் இருக்கு. when it comes to competitive exam we'll focus on these things. இவங்க என்ன பண்ணி தருவாங்கன்னா இதுக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்க்கு ரெக்ரூட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. என்னென்ன அஃபிஷியல்ஸ் வந்து வேணும், வாட் தே டூ. பப்ளிக் சர்வீசஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க தான் பாலிசி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சொன்னேன். பாலிசி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் when it comes to health. ஸோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல வேலை செய்யறவங்களாகட்டும், டாக்டர்ஸ் ஆகட்டும், லா அண்ட் ஆர்டர் போலீஸ்ல இருக்கிறவங்களா ஆகட்டும். பிகாஸ் IPS இஸ் சிவில் சர்வெண்ட், பிகாஸ் ஹூ இஸ் இம்ப்ளிமெண்டிங் ஆர் மேக்கிங் த பாலிசி. இங்க பப்ளிக் சர்வெண்ட் தான் இருக்கிறவங்க, போலீஸ் ஆகட்டும், போலீஸ் இந்த மாதிரி கேட்டகரியில இருக்கிறவங்க தே ஆர் த ஒன் இம்ப்ளிமெண்டிங் ஆன் த கிரவுண்ட். ஸோ அதுதான் இந்த பப்ளிக் சர்வீசஸ் வந்து பண்றாங்க. ஸோ இது தமிழ்நாடு லெவல்ல TNPSC ரெக்ரூட் வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் வாட் த ஓவரால் ஹைரார்கி ஆஃப் த கவர்மெண்ட். இதே ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல எப்படி இருக்கும்னு நம்ம வந்து பார்க்கலாம். Wait a minute. When it comes to district level, ஏன் நம்ம இதை டீடைல்டா வந்து பார்க்குறோம்னா இப்போ டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல, ஏன்னா வெறும் நம்ம இப்போ குரூப் 1 சர்வீசஸ் மட்டும் பார்க்க போறது இல்லை, குரூப் 2, 2A அண்ட் குரூப் 4 பார்க்குறோம். ஸோ யூ நீட் டு நோ த ஹோல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் செட்டப் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஸோ தட் யூ கேன் ஹாவ் அ கிளியர் ஐடியா அபவுட் ஓகே நம்ம எந்த லெவல்ல போய் ஒர்க் வந்து பண்ண போறோங்கிற கிளியர் பிக்சர் கிடைக்கிறதுக்காக தான் we are seeing it. ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல கலெக்டர்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு. So இந்த கலெக்டர் தான் he is the connecting point between the state government வந்து ஸ்டேட் கேபிட்டல்ல இருக்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கும் இருக்கிற லிங்க் வந்து இந்த கலெக்டர் தான். இந்த கலெக்டருக்கு கீழே நார்மலா 3 things. One is law and order, second is revenue,
revenue department, and third one is development welfare. And this is the policy implementation function, policy implementation. So these three things will be there. When it comes to revenue, for example, because under law and order, it will be taken care of by the district SP னு ஒருத்தர் வந்து இருக்காரு போலீஸ் லெவல்ல. So through SP, he regulates the law and order of that particular district. When it comes to revenue, இப்போ கலெக்டர்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெவென்யூ ஆஃபீஸர் அப்படிங்கிற ஒரு கேடரும் வந்து இருக்கும், டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெவென்யூ ஆஃபீஸர். அண்ட் அது இல்லாமல் சப் கலெக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் லெவலில் வந்து இருப்பாங்க, டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் வந்து சப் கலெக்டர்ஸ் வந்து இருப்பாங்க. ஸோ பிஃபோர் தட் ரெவென்யூக்குள்ள ஸோ sub collectors, revenue division will be there, and அதுக்கு கீழே உங்களுக்கு வந்து தெரியும் பிளாக் லெவல்ல, பிளாக் அடுத்தது லெவல், தாலுக் லெவல்ல தாசில்தார் வந்து இருப்பாரு, அதுக்கு கீழே வில்லேஜ் லெவல்ல விஏஓ வந்து இருப்பாங்க. ஸோ இஃப் யூ ஆர் ரைட்டிங் குரூப் 4, தென் யூ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் இயர். விஏஓல இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் வந்து பண்ணுவீங்க குரூப் 4 ரைட் பண்ணீங்கன்னா. அதே when it comes to you are writing group 2 and group 2A அப்படின்னா you are going to start from RI level, revenue inspector level you are going to start. For example, I am saying when you are writing for group 1, where you are going to start is deputy collector level la inga irundhu start பண்ணுவீங்க. So when you are writing group 4, so அப்ப group 4, group 2, group 1 இப்படி ஆர்கனைசேஷன்ல ஆர்கனைசேஷன் ஹையரார்க்கியை கீழ இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல வந்து வருவீங்க. So this is all about where you are using your target in competitive exams. Hope you are getting it. So can we go to the slides? ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்ல ஒர்க் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஸோ யூ நீட் டு நோ வேர் யூ ஆர் இன் த ஆர்கனைசேஷனல் ஹைரார்கி அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சாதான் ஓகே நீங்க அப்ப எந்த அளவுக்கு எதை எய்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாரிட்டி யூ வில் ஹேவ். ஃபைன். ஸோ டுடேஸ் செஷன் yes, so when you are selected for group 1, so group 1 na senior administrative positions in the government. So district level policy implementation and administration நீங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நடத்துவீங்க district level. அதே when it comes to group 2 na mid level executive roles. Mid level executives na you are the departmental level administration and executive functions you are going to perform based on their inputs. Group 1 ல இருக்கிறவங்கள இன்புட்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி you are going to work. Comes to group 2A அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா public service delivery. So இதுல அடுத்த ஸ்டேஜ் group 2க்கு அடுத்த ஸ்டேஜ். When it comes to group 4, it is about clerical and support activities. அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல நீங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட் போறீங்களோ அங்க இருக்கிற கிளரிக்கல் ஒர்க் வந்து பண்ணுவீங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுவும் ஒரு ஜாபை இன்னொரு ஜாபை குறைச்சு வந்து சொல்றது வந்து கிடையாது. இட் இஸ் அபவுட் where you are aiming. Every job has its unique role. Every job has its importance. ஒவ்வொரு ஜாபுக்குமே அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இருக்கு. It is about where you want to work in the organization structure.
ஸோ அதான் இப்போ குரூப் 1ல பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன மாதிரி பொசிஷன்ஸ் இருக்கு, ஜாப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெபுட்டி கலெக்டர், டிஎஸ்பி, டெபுட்டி சூப்பரிண்டென்ட் ஆஃப் போலீஸ், அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஆஃப் கமர்ஷியல் டாக்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய பொசிஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது when it comes to group 1. குரூப் 2க்கு எக்ஸாம் எழுதுனீங்கன்னா என்னென்ன பொசிஷன் இருக்குன்னா டெபுட்டி டாக்ஸ் ஆஃபீஸர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஆஃப் கமர்ஷியல் டாக்ஸஸ்க்கு எழுதிருப்பீங்க. when it comes to group 2 it comes as deputy commercial tax officer. அதே குரூப் 2A பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்படியே அடுத்த லெவலுக்கு வந்து கீழே வந்து போகும். ஸோ சீனியர் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ், ஆடிட் இன்ஸ்பெக்டர். when it comes to group 4 VAO, அசிஸ்டன்ட், ஜூனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ், ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட், இந்த மாதிரி பொசிஷனுக்கு யூ ஆர் கோயிங் டு ரைட் த எக்ஸாம். ஸோ ஒவ்வொரு லெவல்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த பொசிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்ல குறைஞ்சிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கும். தட் இஸ் ஆல். when it comes to vacancies, எவ்வளோ வேகன்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் ஒரு வருஷமும் வந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி இயர் இட் இஸ் happening. So when it comes to group 2 2024ல பார்த்தீங்கன்னா 90 பொசிஷன்ஸ் வந்து ஓப்பனிங்ஸ் வந்து இருந்துச்சு. 23ல 93, 2022ல 69 பொசிஷன்ஸ் இருக்குது. based on the requirement they will increase or decrease the vacancies. ஓகேங்களா? ஸோ குரூப் 2ல வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா 2024ல 507 பொசிஷன்ஸ், 507 வந்து வேகன்சிஸ் வந்து இருந்துச்சுன்னா 2023ல இட் இஸ் கம்பைனிங் போத் குரூப் 2 அண்ட் குரூப் 2A 1500, 1200. when it comes to group 2A 2024 1820 வேகன்சிஸ் வந்து அவைலபிளாக வந்து இருந்துச்சு. ஸோ குரூப் 4க்கு பார்க்கும்போது 6244 வேகன்சிஸ் வந்து 24ல இருந்தது. ஏன்னா தீஸ் ஆர் ஆல் த பீப்புள் ஹூ ஆர் கோயிங் டு கான்டாக்ட் வித் த கிரவுண்ட் லெவல். கட்டிங் எட்ஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்ல டைரக்டா பீப்புள் கூட வந்து இன்டராக்ட் வந்து பண்ண போறாங்க. அப்போ ஆப்வியஸா இங்கே வேகன்சிஸ் அதிகமாக தான் இருக்கும். டாப் டிசிஷன் மேக்கிங்ல வேகன்சிஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும். கலெக்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருப்பாங்க. இவங்க தே ஆர் கோயிங் டு மேன் தீஸ் பீப்புள்ஸ். ஓகே, ஸோ வேகன்சிஸ் ஒவ்வொரு வருஷமும் மாறிட்டே இருக்கும். பட் இட் இஸ் ஸ்டடி, ஓரளவுக்கு கான்ஸ்டன்டா தான் வந்து தான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் எலிஜிபிலிட்டி காமனா வந்து இருக்கிறது தான். ஸோ நேஷனாலிட்டி, ஏஜ் லிமிட். when it comes to ஏஜ் லிமிட் 21 இயர்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆயிரும். when it comes to group 1 that means you need to have a degree. அதே தான் குரூப் 2க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் டிகிரி வேணும். அண்ட் மேக்ஸிமம் 34 வரை எழுதலாம். அண்ட் ஏஜ் எக்ஸம்ஷன்ஸும் வந்து கன்செஷன்ஸும் வந்து பின்னாடி வந்து இருக்கு, நம்ம பார்ப்போம். ஸோ 5 years of concession for the who are comes under the certain reserved communities. விமனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறது, எக்ஸ் சர்வீஸ்மென்க்கு, பீப்புள் வித் பெஞ்ச்மார்க் டிசபிலிட்டிஸ், அவங்களுக்கும் வந்து இந்த ஏஜ் கன்செஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இருக்கும். ஓகேங்க, குரூப் 1ல மினிமம் ஏஜ் 21, 2A 18 இயர்ஸ் கொடுத்தாலும் பட் பேசிக்கா வந்து எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன்ல ஒரு டிகிரி வந்து தேவை. மோஸ்ட் ஆஃப் த எக்ஸாம்ஸ் தே ஆர் ஆஸ்கிங் ஃபார் த டிகிரி. அண்ட் when it comes to group 4 18 இயர்ஸ்ல இப்போ நீங்க படிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா இப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா முடிக்கிற டைம்ல இருந்தீங்கன்னா இப்பவுமே நீங்க யூ கேன் ரைட் தி குரூப் 4 எக்ஸாம்ஸ். எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன்ல எஸ் வி சா ஆல்ரெடி அபவுட் ஃபார் குரூப் 1 குரூப் 2A பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி இஸ் ரிக்வயர்ட். ஸோ when it comes to group 4 SSLC is enough for group 4. when it comes to age criteria நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி 21 to 34, 18 to 32 for group 4. ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா 5 years for reserved categories and also destitute widows, persons with disabilities, ex-servicemenக்கும் இந்த ஏஜ் கன்செஷன்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி அவைலபிளா வந்து நிறையவே வந்து இருக்கு. when it comes to 5 years for servicemen, 5 years for persons with disability, இந்த மாதிரி ஏஜ் கன்செஷன்ஸ் வந்து இருக்கு. So when it comes to the examination plan, when it comes to TNPSC Group 1 exam எப்படி இருக்கு? Now we are coming into the rules of the game. main rules of the game குள்ள இப்பதான் நம்ம வரோம். Consider group 1 is like a test match cricket. It requires certain patience, it requires certain mental strength. So அப்ப அதுக்கு ப்ரிப்பரேஷனுக்கு கொஞ்சம் டைம் வந்து எடுக்கும். அதே குரூப் 2A வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1 day கேம். ஸோ அந்த நாளைக்குள்ள நீங்க பெர்ஃபார்ம் பண்றது தான் 1 day கேம். அப்ப இட் ஆல்சோ ரிக்வயர்ஸ் சர்டைன் அமௌண்ட் ஆஃப் பேஷன்ஸ் அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி. when it comes to group 4 வந்து பாத்தீங்கன்னா 2020 மேட்ச் மாதிரி தான். நோட்டிஃபிகேஷன் வரும், 3 months நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க, குயிக்காக வந்து எழுதிட்டு யூ கேன் பி இன் த கவர்மெண்ட் சர்வீஸ். ஸோ
அப்போ குரூப் ஒன்னுக்கு என்ன மாதிரி ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் வந்து இருக்கு, என்ன பிளான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா when it comes to preliminary exam. preliminary நம்ம முன்னாடியே நம்ம பார்த்த மாதிரி குரூப் ஒன்ல there is first stage, this is preliminary examination. Here we have general studies and we have aptitude and mental ability. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் எவ்வளோ கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு 175 ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் 175 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அதே when it comes to aptitude 25 கொஸ்டின்ஸ். ஸோ மேக்ஸிமம் 300 மார்க்ஸ். எவ்வளோ டைம்குள்ளே எழுதணும்னா 3 hours. எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ் டைப். அப்ஜெக்டிவ் டைப்னா OMR ஷீட்டில் வந்து ஜஸ்ட் வந்து ரவுண்ட் வந்து பண்ணுறது தான். அதுக்கப்புறம் இதில் மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கேட்டகரிஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது 90 மார்க்ஸ் ஃபார் SC/SC, ஃபார் அதர்ஸ் இட் இஸ் 20. ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் குரூப் 1 இஸ் கோயிங் ஆன். when it comes to ஸ்டேஜ் 2 மெயின் எக்ஸாமினேஷன், நம்ம UPSCயில் பார்த்த மாதிரி 2 ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தோம். மெயின் எக்ஸாமினேஷன்ல ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் வந்து இருந்தது. அதே தான் வந்து குரூப் 1லயும் வந்து இருக்கு. இங்கே என்ன டிஃபரன்ஸுங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். மெயின் எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பேப்பர் 1 அப்படின்னு ஒரு பேப்பர் இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் எலிஜிபிலிட்டிக்காக, தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி வெதர் யூ ஆர் வாட் டு சே யூ ஆர் குட் எனஃப் இன் யூ ஆர் குட் எனஃப் டு நோ தமிழ் லாங்குவேஜ் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறதுக்காக பேப்பர் 1 வந்து தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட். இந்த தமிழ் டெஸ்ட்டை ஸ்கோரிங்க்கு கன்சிடர் வந்து பண்ண மாட்டாங்க. அதே பேப்பர் 2 இஸ் அபவுட் ஜெனரல் ஸ்டடீஸ். we will discuss those things later. ஸோ டீட்டெயில்டாக நம்ம வந்து பார்ப்போம். ஸோ அப்போ மெயின்ஸில் 3 பேப்பர் வந்து இதில் வந்து இருக்குது. ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் 1, ஜெனரல் 2 and general studies 3. ஒவ்வொரு இதுக்கும் 250 marks and interview when it comes to 100 marks. So total 850 marks. So based on the 850 marks they allot the ranks. 850 மார்க்குக்கு எவ்வளவு எடுத்திருக்காங்களோ அதுல ascending orderல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து descending orderல they will allot the ranks. when it comes to minimum qualifying, ஒவ்வொரு பேப்பருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா minimum qualifying marks இருக்கு. So minimum you need to get 55 for overall. ஓவராலா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க 255 மார்க்ஸ் வந்து எடுத்துக்கணும் டு கன்சிடர் ஃபார் த சர்வீஸ். ஸோ இதுதான் TNPSC Group 1ஓட மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனோட பேட்டர்ன். ஸோ ஆஃப்டர் தட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ தே வில் டேக் பேப்பர் 2, 3, 4 அண்ட் இன்டர்வியூ மார்க்ஸ் ஃபார் த கன்சிடரேஷன் ஃபார் ரேங்கிங். அதே when it comes to இன்டர்வியூவில் வந்து பார்க்கும்போது எவ்வளோ பேர்த்த கூப்பிடுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை வேகன்சி வந்து 5+50 இருக்குது 100 பேர்த்த வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்வியூக்கு வந்து கூப்பிடுவாங்க. அதே 1 to 4 வேகன்சிஸ்னா 3 times of the vacancies வந்து பாத்தீங்கன்னா they will call for the interview. when it comes to final selection, yes, as I said earlier, இந்த பேப்பர் 3, 4 and interview வந்து பாத்தீங்கன்னா final selectionக்கு கன்சிடர் வந்து பண்ணுவாங்க. இதுதான் scheme of examination, plan of examination for TNPSC Group 1. அதே when it comes to Group 2 and 2A, இந்த Group 2Aக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா preliminary examination ஒரே எக்ஸாமினேஷன் தான். when it comes to mains, they have separate mains examination. Group 2க்கு தனி mains இருக்கும், Group 2Aக்கு தனி mains இருக்கும். so common preliminary exam, main examination for Group 2 2A. and when you are writing for forester, இங்க foresterன்னு ஒரு பொசிஷனுக்கு நீங்க வந்து you are applying for it அப்படின்னா you are going to write, you are going to involve endurance test, physical endurance test னு ஒன்னு இருக்கும். அதுல வந்து you need to participate in it. ஆமா. நெக்ஸ்ட் preliminary examination நம்ம சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் தான். இந்த மார்க்கை ரேங்கிங்க்கு கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. குரூப் when it comes to main examination, main examinationல வந்து group 2லயும் சரி 2Aலயும் சரி we have 2 papers. paper 1 is qualifying in nature and paper 2 is about marks. paper 2 ஓட மார்க் தான் செலக்ஷனுக்கு வந்து கன்சிடர் வந்து பண்ணுவாங்க. and after that you will have a certificate verification and then counseling. இது எல்லாமே நார்மலா இருக்கிற மாதிரி நடக்கும். what is the scheme of examination for 2 and 2A? preliminaryல என்னென்ன பேப்பர்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்னு ஒரு பேப்பர் வந்து இருக்கு அண்ட் ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி இதுக்குள்ள ஒரு 25 மார்க்ஸ் வந்து இருக்கும். when it comes to language, you can opt for general Tamil or general English. ஃபர்ஸ்ட் இதில் ஜென்ரல் தமிழ் எடுத்தும் நீங்கள் எழுதலாம்,
ஸோ இதில் ஸ்கூல் புக்ஸில் இருக்கிறத வந்து கேட்பாங்க. சமச்சீர் கல்வி புக்ஸில் 5, 6வது to 10வது இல்லை 12 இருக்கிற புக்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து கவர் வந்து பண்ணியிருக்கணும். ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து கொஷின்ஸ் வந்து வரும். ஈவன் ஃபார் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ்க்கும் அந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும். ஸோ 75, 25 and 100 questions. ஸோ 300 marks, minimum qualifying is 90, everything is objective type exams. A, B, C or D இப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து செலக்ட் வந்து பண்ணுறது தான். அதே when it comes to main examination, நான் முன்னாடியே சொன்னேன் குரூப் 2க்கு தனி மெயின் எக்ஸாம், குரூப் 2A தனி மெயின் எக்ஸாம். இன்டர்வியூலாம் இதில் ரெண்டும் கிடையாது. இன்டர்வியூ முன்னாடி இருந்துச்சு லாஸ்ட் இயருக்கு முன்னாடி, பட் இன்டர்வியூங்கிற அந்த ஸ்டேஜை வந்து எடுத்துட்டாங்க. இப்போ குரூப் 2ஓட மெயின்ஸ் எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் ஒரு பேப்பர் ஒன்று இருக்கு. பேப்பர் 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல். ஸோ 100 marks and 300 marks. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் 300 they will allot the rankings. இதுதான் குரூப் 2 மெயின் எக்ஸாமினேஷனோட பேப்பர்ஸ். 2A பார்த்தோம்னா பேப்பர் 1 தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட். நம்ம 2க்கும் மெயின் எக்ஸாமினேஷன்ல தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி பேப்பர் ஒன்று இருக்குது. இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி பேப்பர் ஒன்று இருக்கு. ஸோ தட் தே ஆர் டெஸ்டிங். நீங்கள் தமிழ் கவர்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்றதுக்கு தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் வேணுமா வேணாமான்னு பண்றதுக்கு தான். Then when it comes to paper 2, general studies, general intelligence and reasoning, language, இந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்கீம் ஆஃப் பிளான் ஃபார் குரூப் 2 and 2A. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஸோ வேர் யூ ஆர் கோயிங் டு ஒர்க் இன் த ஆர்கனைசேஷன். ஸோ அசிஸ்டன்ட் கமர்ஷியல் டேக்ஸ் கமிஷனர், கமர்ஷியல் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர். Next, we are going into Group 4 examination. Group 4 examination பார்த்தோம்னா we have ஒரே ஒரு ஸ்டேஜ் தான் இங்க. ஸோ மெயின் எக்ஸாமினேஷன் எதுவும் வந்து கிடையாது, ஒரே ஒரு ஸ்டேஜ் தான். அதுல பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஏல தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி கம் ஸ்கோரிங் டெஸ்ட். தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி ஃபர்ஸ்ட் இந்த பேப்பர்லேயே வந்து வந்துடும். தென் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ், ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி. ஸோ இதில் 100 marks, 70 marks and 25 marks, மொத்தம் 200 மார்க்ஸ்க்கு. அண்ட் மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30 marks. ஸோ இதுதான் வந்து டோட்டலாக குரூப் 4ஓட ஸ்கீம் ஆஃப் திங்ஸ். இதில் வெறும் ஒரே ஒரு எக்ஸாமினேஷன் தான், ஒரே ஒரு எக்ஸாம் மட்டும் தான் எழுத போறீங்க. இதில் பேஸ்ட் ஆன் யோர் மார்க்ஸ் தே வில் அவார்ட் த போஸ்டிங்ஸ். ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவாங்க, மினிமம் மார்க்ஸ் வந்து ஸ்கோர் வந்து பண்ணியிருக்கணும். இங்கே தமிழ் மார்க்கையும் வந்து தே வில் கன்சிடர் ஃபார் த யோர் ரேங்கிங். So these are all the things and in there. So language நம்ம தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் வந்து தமிழ்ல மட்டும்தான் இருக்கும். when it comes to paper part B வந்து both தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ்லயும் வந்து இருக்கும். எக்ஸம்ஷன்ஸும் வந்து உண்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the people with benchmark disabilities they can take this paper part A, that is தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி பார்ட் இருக்குது பாத்தீங்களா, அதை அவங்க ஜென்ரல் இங்கிலீஷ்க்கும் வந்து மாத்தி எழுத முடியும். This is about group 4 examination. So group 4 based on the marks they will select and certificate verification and then counseling. So இப்படி தான் group 4ஓட ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும். ஸோ இந்த 3 இதுலையும் group 1, 2, 2A, 4 காமனா என்ன இருக்கு when it comes to preliminary examination அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நீங்க பாருங்க preliminary examinationல எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே எல்லா சர்வீஸுமே வந்து ஒன்னே தான். ஜென்ரல் சயின்ஸ் குரூப் 1லயும் இருக்கு, 2A, 4 இதுல எல்லாத்துலயுமே ஜென்ரல் சயின்ஸ் இருக்கு. ஜியோகிராஃபி, ஹிஸ்டரி அண்ட் கல்ச்சர், இந்தியன் பாலிட்டி, இந்தியன் எக்கானமி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் தமிழ்நாடு, ஹிஸ்டரி, கல்ச்சர், ஹெரிட்டேஜ் அண்ட் சோஷியோ பொலிட்டிக்கல் மூவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு. இந்த எல்லா டாபிக்ஸுமே 3 சர்வீசஸ்லயுமே வந்து இட் இஸ் தேர். நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான் இங்க வந்து வேரி ஆகுது. குரூப் 2 and 4ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் 5 கொஸ்டின்ஸ், 10 கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாங்க. பேஸ்ட் ஆன் இட்ஸ் மார்க் எவ்வளோ இருக்குதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி. when it comes to group 1 இங்க 200 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கிறதுனால when it comes to 175 கொஸ்டின்ஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்கு மட்டுமே கேட்குறாங்க. அதனால அந்த நம்பர்ஸ் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப ஒரு எக்ஸாம்ல படிச்சீங்கன்னா if you are preparing for group 1 it will help you for group 2, 2A and group 4. ஏன்னா நம்ம group 1 கொஸ்டின்ஸை மட்டும் படிக்க முடியாது, குரூப் 4க்கு என்ன கொஸ்டின்ஸ் வருமோ அதை மட்டும் படிக்க முடியாது. அப்படி மட்டும் தெரியாது, கேட்க முடியாது.
அப்போ குரூப் 1க்கு ப்ரிப்பேர் வந்து பண்ணுறீங்க, இல்லை குரூப் 2க்கு ப்ரிப்பேர் வந்து பண்ணுறீங்க, இது எல்லாமே ஒன்று தான். ஓகே, ஸோ இந்த இதை பேஸ் பண்ணி யூ கேன் திங்க் அபவுட் இட். நம்ம எந்த கோர்ஸ் வந்து எடுக்கணும், எந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து காமனாக இருக்கு. இப்போ இதுக்கும் யூபிஎஸ்சி காமன்னஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்ப்போம். அண்ட் பிஃபோர் தட் டிஎன்பிஎஸ்சி ரிசர்வேஷன் உங்களுக்கு தெரியும். தமிழ்நாடு we have 69% of reservation. So when it comes to other states வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50% of reservations தான் வந்து இருக்கு. When it comes to Tamil Nadu we have 69%. So 15 SCA 3%, total SCs 18%, STs 1%. When it comes to BC 30% of reservation. When it comes to MBC 20%. So in the இப்படி 69% of reservation we have. Apart from that we have persons with benchmark disabilities reservations வந்து we are giving. Women 30% of reservation irrespective of any category. So நம்ம 30% we are giving. And also we have studied in Tamil medium, PSTM னு ஒரு கேட்டகரிக்கு we are giving 20% of the total vacancies we are giving PSTM. Then what is PSTM அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு தெரியும், person studied in Tamil. இதுல என்டையரா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் ரைட்டிங் ஃபார் குரூப் 4க்கு வந்து நீங்க எக்ஸாம் எழுதுறீங்க, SSLC இஸ் பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன். அப்ப 1ஆவதுல இருந்து 10ஆவது வரைக்கும் நீங்க தமிழ்ல படிச்சிருக்கணும். ஒரு 2 வருஷம் நான் போயிட்டு இங்கிலீஷ் வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் த PSTM. அதே when it comes to group 1, group 2னா டிகிரி லெவல்ல, டிகிரி வரைக்குமே தமிழ்ல படிச்சிருக்கணும். தமிழ்ல படிச்சிருக்கணும் இந்த சென்ஸ் மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான். நீங்க BA ஹிஸ்ட்ரி கூட எடுத்திருந்திருக்கலாம், BA ஹிஸ்ட்ரி எடுத்திருந்தாலும் அதை தமிழ்ல கம்ப்ளீட் வந்து பண்ணியிருக்கணும். ஸோ மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தமிழ்ல இருந்தா தென் யூ வில் கெட் திஸ் PSTM ரிசர்வேஷன் கேட்டகரிக்குள்ள வருவீங்க. ஸோ அதுதான் as a medium of instruction. Documentation, these are all the things there. Service wise la yes, degree in Tamil medium for group 1, 2 and 2A. Group 4 க்கு SSLC up to SSLC வரைக்கும் தமிழ் மீடியம்ல படிச்சிருக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் SSLC வரை. And when it comes to fee structure, நம்ம யூபிஎஸ்சிக்கு பார்க்கும்போது வெறும் 100 rupees தான் வந்து சொன்னோம். 100 rupees for prelims and 150 rupees for mains-க்கு. So with that you can become an IAS அப்படின்ட்டு நம்ம பேசிடணும். அந்த மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா 100 for prelims, 200 for mains. Group 2க்கு 100 for prelims, 150 for mains. Group 4க்கு just 100 rupees. Within 100 rupees you can be a government servant. And also இதுல நம்ம fees exemptum வந்து பண்றோம். SC STs women candidatesக்கு fees exemptionum வந்து we are keeping. So when it comes to TNPSC exams, it is about Tamil Nadu focus. So Tamil Nadu related ஆன topics we need to cover. When it comes to history of Tamil Nadu, what are the social movements happened in Tamil Nadu? What is the geography of Tamil Nadu? So in the Tamil Nadu specific topics we need to cover in extensive manner. இதெல்லாமே நம்ம கவர் வந்து பண்ணணும். And when it comes to Tamil eligibility paper mandatory for all these exams. எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லயுமே group 1, 2, 2A, 4க்கு தமிழ் வந்து mandatory-ஆ வந்து you need to know. Study resource, especially as I told, தமிழ்நாடு புக்ஸ், சமச்சீர் கல்வி புக் 6ஆவதுல இருந்து 12ஆவது வரைக்கும் வந்து ஃபுல்லாவே நம்ம we need to cover it. And when it comes to UPSC CSC, நம்ம செகண்ட் வீடியோல யூனியன் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸை பத்தி நம்ம செக் பார்க்கும்போது அதுக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கும் என்ன காமனாலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாலிட்டி, ஹிஸ்டரி, ஜியோகிராஃபி, எக்கானமி அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இங்க படிக்கிறது தான் அங்க. அது இல்லாம எக்ஸ்ட்ரா இங்க முன்ன சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாடு ஃபோக்கஸ் இங்க அதிகமா இருக்கும். இதுல டிஎன்பிஎஸ்சியில தமிழ்நாடு ஃபோக்கஸ் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். when it comes to வேற என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சிக்கும் யூபிஎஸ்சிக்கும் நோ ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட்ஸ். நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1ல பாத்தீங்கன்னா 3 ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் தான் நம்ம எழுதுவோம். ஆப்ஷனல் பேப்பர் யூபிஎஸ்சியில வந்து 2 பேப்பர் வந்து இருந்துச்சு, இங்க வந்து அது வந்து கிடையாது. ஸோ டாபிக்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து மோர் ஆர் லெஸ் சேமா தான் இருக்கும் போது எக்ஸ்ட்ரா இங்க நம்ம தமிழ்நாடு சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்றதுனால தமிழ்நாடை பத்தி எக்ஸ்ட்ரா வந்து படிப்பீங்க. And so these are all about group 2, 2A and 4. So இத பத்தி இன்னும் டீடைலா வேணும்னா you can refer all these resources.
இந்த செஷன் வந்து என்னன்னா to give you an idea of what is all about group 1 and 2 என்ன கவர்மெண்ட்ல எந்த லெவல்ல நீங்க you want to become an ஆஃபீஸரா ஆகணுமா இல்ல மிட் லெவல் ஆஃபீஸரா இல்ல அசிஸ்டன்ட் லெவல்ல வரணுமா இட் இஸ் அப் டு யூ. ஏன்னா முன்னாடியே நம்ம சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் அபவுட் எந்த லெவல்ல யூ வாண்ட் டு பிளே த கேம் அப்படிங்கிறதா. நீங்க ஒரு டீமுக்கு கேப்டனா போகணுமா இல்ல ஆல்ரவுண்டரா இருக்கணுமா இல்ல தண்ணி எடுத்துட்டு போற ஒரு ஆளா இருக்கணுமாங்கிறத நீங்க தான் வந்து டிசைட் பண்ணணும். பட் எவ்ரி பொசிஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் கவர்மெண்ட் டு ஃபங்க்ஷன். எல்லாமே வந்து முக்கியம்தான். இதுல எந்த பொசிஷனும் வந்து மேல கிடையாது கீழேயும் வந்து கிடையாது. So as I told earlier, so test cricket, test your character. அதுதான் group 1. ODI cricket, test your adaptability. So how you are adapting for group 2 and 2A, how you perform on that day. And when it comes to T20 cricket, it's innovation. On that particular moment, how you are innovate. On that particular moment, how you perform. Each format challenges you in a unique way. And that what make cricket so special. That what TNPSC special. Fine. So chase your dreams. Dreams do come true. இது யார் சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா விராட் கோலி இஸ் a modern day great of the Sachin Tendulkar is all time great of the cricket. So he told this. So உங்களுக்கு என்ன கேம் விளையாடணும் எந்த லெவல்ல விளையாடணுங்கிறத யூ சூஸ் எங்க விளையாடணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷன் இஸ் அபவுட் எஸ்எஸ்சி பேங்கிங் அண்ட் அதர் ரெகுலேட்டரி பாடிஸ் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் இந்த டிஎன்பிஎஸ்சிலே ஆகட்டும் இல்லை யூபிஎஸ்சிலே ஆகட்டும் இதில் என்ன டவுட் இருந்தாலும் யூ கேன் மெயிலர்ஸ் ஆர் மெசேஜஸ். இப்போ ஏதாச்சும் உங்களுக்கு queries இருந்தால் யூ கேன் ரைஸ் யுவர் query, தென் வி வில் ஆன்சர். இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூல்ஸ் ஆஃப் த கேம் தான். அதுக்கு முன்னாடி யூ நீட் டு ஹாவ் அ கிளாரிட்டி ஃபார் விச் பொசிஷன் யூ ஆர் டூயிங். இந்த ரூல்ஸ்ல நம்ம ரொம்ப மைன்யூட்டா போய் சொல்றதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி போரிங் ஃபார் யூ ஆஸ் வெல். தட் இஸ் வை வி ஆர் கிவிங் யூ த ஜஸ்ட் அ bird's eye view, whole picture about what you are going to write, what you are going to be in. Clear? Do you have any queries, guys? How many attempts for TNPSC? It is not about, it only about age restrictions. So 21 ல இருந்து 34 வரைக்கும் TNPSC group 1, 18 ல இருந்து 32. அந்த 32லயுமே after 32க்கு certain categories you have age relaxations வந்து இருக்குது. SC STs 5 years of age relaxation. That means you can write for 37 வயசு வரைக்கும் எழுதலாம், 42 வயசு வரைக்கும் எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன் எழுதலாம், 50 வயசு வரைக்கும் எழுதலாம். இந்த மாதிரி நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும்போது தே மே மாடிஃபை எவ்ரி இயர், அந்த மாதிரி கூட பண்ணி இருக்கு. ஸோ இப்போதைக்கு எப்படி இருக்குதுன்னா 18 to 32, 18 to 34 இப்படிதான் ஏஜ் இருக்கே தவிர அட்டம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are not calculating. ஸோ யூபிஎஸ்சியில் தான் அந்த அட்டம்ஸ், ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு 6 அட்டம்ஸ். இந்த மாதிரி அட்டம்ஸ் வைஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சியில் தே ஹேவ். பட் when it comes to TNPSC நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது, வெறும் மேக்ஸிமம் அப்பர் ஏஜ் லிமிட் மட்டும்தான். வேற ஏதாச்சும் queries இருக்கா? Why special privilege for women, why not men? நல்ல கொஸ்டின் தான், பட் நல்ல கொஸ்டின் வந்து கிடையாது. எவ்வளவு பேர் வந்து கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ்ல இருக்காங்க when compared with men? மென்னை பார்க்கும்போது ஸோ மென் ஓவராலா வந்து 70%, 80% வந்து இருக்காங்க. அப்ப விமனை கவர்மெண்டோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இன்னும் வந்து நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகாமே இருக்கிறதுனால தான் they are providing the reservations. It is not about விமனுக்கு வந்து இன்க்ளூட் பண்றதுனால கிடையாது. ஈவன் are getting, for example உங்களுக்கே தெரியும், ஸோ பஞ்சாயத்துலாம் வந்து பஞ்சாயத்து எலெக்ஷன்ஸ்லாம் விமன் ஆர் கெட்டிங் 50% ரிசர்வேஷன். அப்படி 50% ரிசர்வேஷன் கொடுத்தாலும் who is making the decisions in பஞ்சாயத்து? அவங்களோட ஹஸ்பண்டோ இல்லை அவங்க அண்ணன், இவங்க தான் எல்லா வேலையும் பண்ணியிருக்காங்க. விமனுக்கு இன்னும் ஃபுல் பவர் போய் வந்து சேரல அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஸ்டில் we are giving reservations for women.
Hope you are getting me. Any other questions? உங்களுக்கு என்ன queries இருந்தாலும் you can send to us. Then we'll discuss it in our next class. அடுத்த செஷன் வரும்போது நம்ம queriesக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம். மெயில் வந்து பண்ணுங்க or you can send a message or something. Thank you.